Hello, my dear friends and dear learners. I hope you are safe and doing well with your all day today study activities. Dear friends, in our last couple of periods, we have been learning about the tools of evaluation. We studied the mainly the questionnaire, interview, etc. Now, in this period, let us move on to rating scale, which is one of the tool of the assessment or the evaluation. ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದರ್ಜಾ ಮಾಪನ, ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. As we know that after reading the sum of the articles, or after observing the sum of the movie clippings, or after observing the any kind of the services in the hotel with respect to that particular service, you can see or you can observe your responses with the 5 stars. The first star will representing the poor, second 2 stars representing the fair, 3 stars okay, 4 stars good, 5 stars great. These are the rating with respect to the services given by that particular hotel. After consuming certain sort of the food or items or tiffin items, or even in the any kind of the services given by that particular hotel. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಪೆ, 2 ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಫೇರ್, ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಗುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಿಮರ್ಶೆನ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ. Some of the articles with respect to critics about the cinema or any movie, after the watching that particular movie, they will write the critics on the particular aspect about the opinion of that particular movie after the watching that particular after watching the particular movie. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ 1 ಸ್ಟಾರು, 2 ಸ್ಟಾರು, 3 ಸ್ಟಾರು, 4 ಸ್ಟಾರು, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So this is nothing but the rating. This is nothing but the rate with respect to that service or with respect to that cinema, whatever it is there. Then what is meant by this scale? Let us move with this introductory aspects and this statement about the rating scale. Rating means measuring an attitude or attribute. Measuring an attribute of object or person by judgment in a continuum. It means that we are going to, or any observer who is going to rating or taking the decision or taking the judgment about the object or the persons or the characteristics of the object or the characteristics of the person. Suppose if you want to measure the temperature, okay, sometimes the doctor will observe it. If it is functioning properly, then only he will say that it is good, this is the best. Okay, the company whatever prepared, this one is the best or this one is the poor. So like that, the characteristics or that measuring characteristics or the efficiency of the measuring will be done by that doctor. Okay, ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಸಾಧಾರಣ ಆಗಿದೆ, ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ,
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮೇಜರಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. Say for example, honesty is there, honesty of the person, how he is honest. Okay, he is 100% honest, he is 75% honest, he is 50% honest, he is 25% honest, he is not at all honest. Like that, the degree of the opinion will be different with respect to certain level, 0 level, 25% level, 50% level, or 100% level. Therefore, it is goes on varying with respect to the judgment. So let us move on to the academic system of this example. The school marks are the grades, performance appraisal rating of an employee in an organization. You can rate even school students as well. Okay, if you want to give the grading at the end of the semester or at the end of the academic year with respect to A plus, A, B, B plus, C, like that, or A, B, C, D, E. In this way, you can give based on their performances. That is also judgment. If it is crosses more than 95%, you can give A plus. Above 80, then A plus, A. Then above 70, B, B plus. Above 60, B. Above 50, C. Like that, you can make the judgment where the student stands with respect to their examination performance results. Or sometimes even to assess the employees' efficiency with respect to particular tasks or the laborers' tasks. Okay, suppose if you want to assess or make the appraisal about the computer operator, he can give the any tasks, how many words or letters he will type it in the 1 minute. You can give it and you can read it, or 5 minutes. You can give it and read them as well. Best, okay, average, below average, above average, or even worst as well, or poor. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, he has done very good job. You can rate it as very good, or good, or average, ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಉತ್ತಮ, ಸಾಧಾರಣ, ಕಳಪೆ. ಓಕೆ, ಸಾಧಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಾವು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಏನಾಗಿದೆ, ದರ್ಜಾ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ ಅನ್ ಕಂಟಿನಮ್ where the position of that particular student lies. If the student does homework every day, you can say it that definitely he will do the homework. Okay, ಅವನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, 100% ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಈ ತರನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವಾಗವಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ, ಅವನ ಗುಣವನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದರ್ಜಾ ಮಾಪನ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, the rating scale is an important technique of evaluation. Rating is the assessment of
person by another person. This is one of the oldest method of personality assessment. Rating is a term applied to expression of opinion, judgment regarding some situation, object, or the characteristics. Opinions are usually expressed on the scale or value. Okay, these are the whatever we are taking the judgment with respect to object or any person or with respect to any characteristics or the state, at last these will be expressed, written, or recorded on a scale or value. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ನಿರ್ಣಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಪಕದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಪನದ ಒಂದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. A rating scale is a set of categories designed to elicit information about quantitative or qualitative attributes. Okay, ಈ ಒಂದು ದರ್ಜಾ ಮಾಪನವು ಈ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಗುಣಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದೇ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ. Rating scale refers to a scale with a set of opinions which describing varying degree of dimensions of an attribute being observed. Attribute, it is nothing but the any kind of the character, honesty, efficiency, laborious nature, okay, regularity, punctuality. So these are the sum of the attitude, angriness, in positive way also, in negative way also, any kind of the attribute you can take it. The what type of the degree of that particular dimension it lies, that is to be opinioned, okay, are judged. ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಯಮಿತತನ, ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತು, ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಓಕೆ, ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಸಕ್ತಿ, ಅವನ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಆಸಕ್ತಿ, ಮನೋಭಾವ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ದರ್ಜಾ ಮಾಪನವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನ, ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದಾನ, ಈಸಿ ಪೂರ್, ಈಸಿ ಅವರೇಜ್, ಈಸಿ ಅಬೋವ್ ಅವರೇಜ್, ಈಸಿ ಗುಡ್, ಈಸಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಮ್ of the level, different levels. A continuum will place him at the different levels of the continuum. ಒಂದು ನಾವು ಏನಂತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಣಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ rating scale. Rating scale is device by which judgments may be qualified or an opinion concerning a trait can be systemized. So in this way we can systemize the opinion with respect to the trait in a organized way. Okay, and then let us move on to the what are the characteristics of this rating scale after knowing this meaning and the definitions of the rating scale. ಇದರ ಗುಣಗಳು ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದ ಗುಣಗಳು. These are valuing judgments about the attributes of one person by another person. ಈ ಒಂದು ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದ ಮೌಲ್ಯಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. Usually one person will be observer, another person will be observee. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ or another person will be observed by the somebody. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
most commonly used tools to carry out structured observations. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ದರ್ಜಾಮಾಪನ ಸಾಧನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದರ್ಜಾಮಾಪನವಿದ್ರೆ ಅವನು ಮುಂಜಾನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆಯೇ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಹಿ ಕಮಿಂಗ್ at the earliest, is he participating in the prayer, is he attending the classes, all the classes, is he disciplined in the classes, is he asking the classes, is he asking the questions in the classes, is he responding to the classes? Like that he can make the structured observations or structured items in that particular with respect to particular characteristics. ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವೀಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಂದಾದ ನಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಮೇಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಈ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ 10% ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 20% ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 30%. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಸ್ಕೇಲು, ಓಕೆ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಕೋನಮಾಪಕ. ಸೊ ಈ ಕಂಪಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಧಾರಿಸನೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವನು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೆರೆ ಎಳೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 10% ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 50% ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 100% ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, 2-3ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 60% ಅಥವಾ 40% ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ the utility or usage, to what extent the student will use the all the compass meter, whether it is scale, protractors, whatever it is, the other type of the items or the materials used. Based on that you can make it as 10%, 20%, 30%, 40%. In this way you can make the quantitative judgments. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? 100% ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 50% ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 100% ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. Provide flexibility to judge the level of performance or presence of attributes among the subjects. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಂತಗಳನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಒಂದು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿವೇರ್, at the top or at the middle, at the down level or at the below the middle level as well, above the average level as well. Therefore judgment will be with respect to the flexibility, with respect to the level of the performance. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one is the few more characteristics. Guilford in the year 1954 identified that rating scale must have following basic characteristics which must be taken care of while constructing a rating scale. Whenever you want to prepare for the rating scale, you have to keep all these points in your mind being a teacher. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು
ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಧನ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನ, ಮಾಪನ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಮೇಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಅಳತೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ವೈ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ participation of a student in the co-curricular activities. Very clear point. Okay, participation of students in co-curricular activities, whether it is debate, essay competition, pick and speech, etc., whatever you are going to do, this tool should be prepared for the purpose of participation in co-curricular activities by the students. Relevant. Okay, then it should be related to the debate, then it should be related, the questions or the items should be related to the pick and speak, so and so forth. Variety. You have to bring the different type of the what we call curricular activities. If you want to take it to co-curricular activities, you can mention that too also. Then objectivity. What you intended to measure, what you intended to making the appraisal, or what you intended to assess or evaluation, it should be assessed honestly. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಅಳೆಯಬೇಕಂದಿರಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೊಡಬೇಕಂದಿರಿ, ಮಾಪನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗುವಂತೆ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್. ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನ, ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದ ವಿಧಗಳು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಆಲೇಖ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ಶೇಕಡ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನ. ಲೆಟ್ us move on to the first one, numerical rating scale. Numerical scales are the easiest to construct and apply to the objects, persons and events etc. to be rated. ಈ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾಪನಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಪಕಗಳು ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದರ್ಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, the observer or rater is supplied with a sequence of numbers which is well defined, and his task is to rate the object on the given sequence of numbers on the basis of his impression. ಈ ಒಂದು ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ, ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ಗುಣವನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ದಿನನಿತ್ಯಲೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಸ್ತಿನ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ, ಅವಾಗವಾಗೆ, oftenly, often. ಸೆಕೆಂಡ್, ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹೌದಾ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಸರಿ ಸುಮಾರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್, ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡರೇಟ್. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಎಬ್ಸ್ಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್,
ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ select it. So each one, whether if you select the second, whether it is select third, whether if you select the fourth one, absolutely he is okay. Discipline means if you select the fourth, definitely he is a disciplined students. In this way we can go for making the things. Okay, with respect to graphic scale, GRAPHIC, this one is. So in this horizontal scale, the performance is printed horizontally at various points from lowest to the highest. You can observe this one here. How satisfied are you with the service you receive? Sometimes the teacher is going to providing services to the students, helping the student to draw the figure, or helping the students to demonstrate any kind of the experience, experiments or activities. Sometimes the teacher is going to correcting the students whenever giving the feedback to the essay. Then how satisfied were you with the service you received? Aವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಪಡೆದ ಈ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್, ಸಹಾಯ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಆರ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್? ನೀನು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ? when the student will say that the teacher's service is very dissatisfied, because if the teacher will not at all give any kind of the help. Dissatisfied, ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, sometimes the teacher is helping for the sake of help, then even after the student didn't understand that particular point, so then he can mark it as a dissatisfied. Very dissatisfied, ಹೌದಾ? ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ with the whatever the feedback given by the teacher. Then very satisfied, some students are saying that okay, very excellent, I have got it. Okay, that point. In this way, in this continuum, ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ, ಸೇವೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಈ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶೇಕಡ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನ. I have already told about that one. Percentage is done whenever the investigator wants to quick rating with maximum informative from reader to rater. ಈ ಒಂದು ಶೇಕಡ ಈ ದರ್ಜೆ ಮಾಪನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದರ್ಜಾ ಮಾಪನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದರ್ಜಾ ಮಾಪಕರು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾಪಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಪಕ, ಹೌದಾ, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. The technique requires the reader to place the rates among different specified percentage group or into different percentiles or quartiles such as given below. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸರಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಶೇಕಡ, ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿನೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶತಾಂಕಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ
1/4 ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ 25%, 50%, 75%, 100%. So in this way they can make the rating in this way, okay, with respect to certain characteristics or the certain whatever it is there. ಈಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ. So after observing the clouds which are locating in the sky, we can say that easily, no, 100% rain won't happen, raining won't happen, 50% is their possibility. So in this way we can make these percentage within this range. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ soon after the completion of the examinations we can rate in this way also. If he the score or the passing score will be 45% below, then we will recognize it as a not pass. If it is 45 to 59, the grade will be D. 60 to 69, the grade will be C. 70 to 79, the grade will be B. 80 to 100%, grade will be. This is one example. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 44 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣ. 45ರಿಂದ 59 ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ದರ್ಜೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 60ರಿಂದ 69 ಸಿ, 70ರಿಂದ 79 ಬಿ, 80% ಶೇಕಡಾದಿಂದ 100% ಶೇಕಡ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೇಕಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 8th ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ if the student obtains the score 74, definitely he obtains B grade. ಈಗ 74% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೂಲಕವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದರ್ಜಾ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಈ ಒಂದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು series of verbal phrases to indicate the level of the performance. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಓಕೆ, ಪದಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಓಕೆ, ಪದಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ, ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಬಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪದಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗವಾಗೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಓಕೆ, ಅವನು ಏನಿಲ್ಲ, ಕೋಆಪರೇಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಏನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡೋದು. Sometimes if the student is seeking the help from the other student who is good at the mathematics, if the student always helps, then he will rate it as always. Okay, most of the time, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ, ಹೌದಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಅವ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ he will give the what we call as cooperation. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. In this way we can come to know it. And then ಅವಾಗವಾಗೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವಾಗವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡೋದನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಅವನ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೆನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್. ಕೆಳಮಟ್ಟದಾಗ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ we have studied the 4 types of the rating scale. Now it is a time to move on to the advantages of rating scale. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು, ಗುಣಗಳು ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ
It records qualitative, quantitative judgments about observed performance. ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಗುಣಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಜರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟೀಚರ್. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲಿಕಾಫಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Evaluate procedures such as playing an instrument, operating an equipment or machine, demonstrating the nursing procedure. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಓಕೆ, ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಸಾಧನ ನುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Evaluate the products such as typed letter, responses of the demonstration, sample of the diagram charts, etc. ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಟೈಪಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಹೌದಾ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾದರಿ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. It helps the teacher to rate students periodically on various characteristics such as punctuality, honesty, cheerfulness and other personal traits. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ನಿಯಮಿತತನ, ಅವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅವನ ಇರುವಿಕೆ, ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ನಿತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯ ಗುಣವನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Used within a large number of students. Once you prepare the tool, you can administer it to all the students. ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಈ ಸಾಧನವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಬಿಟಿ. ಇದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಅನೈಜತೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. And some of the disadvantages, after going through disadvantages, what are the disadvantages of these rating scales? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಗುಣಗಳು ಏನು, ಮಿತಿಗಳು ಏನು? It is difficult to fix up rating about many aspects of an individual. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ದರ್ಜೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ಅದನ್ನ ಏನನ್ನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀವೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಳತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. Due to chances of subjective evaluation, scales may become unscientific, unreliable. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಜೊತೆಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಒಂದು ನೈಜತೆ, ಓಕೆ, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್. ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. Common sources of errors in rating scales that affect the validity of rater are as follows. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದ ಒಂದು ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸಮಂಜಸತೆ, ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಂಜಸತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ
ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ದೋಷಗಳು ಈ ಒಂದು ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಎಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಟರ್, ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರೇಟರ್, ಹೌದಾ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲೋ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯಾಸ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿ ದೋಷಗಳು, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನದ ಅವಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Now let us move on to the uses. It is used to evaluate skills. ಈ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನವನ್ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು. ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಉತ್ಪನ್ನದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು. To evaluate activities, even sports activities we can evaluate with the help of the rating scale. ಹೌದಾ, ಈಗ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು. ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್. ದೆನ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟೆಡ್. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದರ್ಜಾ ಮಾಪನವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. With this, my dear friends, today we have studied about the rating scale related meaning, definition, characteristics, advantages, disadvantages, and the types of the rating scales uses as well. So ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜಾ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅದರ ವಿಧಗಳು, ಗುಣಗಳು, ಅವಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.